بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا مجھے وہاں کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے درخواست آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل میں اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر بات کرنے والے نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری مسٹر، وہاں کا فون نمبر مجھے معلوم نہیں۔ تم اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑ دو، انسپیکٹر جب بھی ہیڈ کوارٹر چکر لگائے گا تمہارا پیغام اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ضروری سمجھے گا تو تم سے رابطہ کر لے گا۔ میں اپنا نام تو بتا ہی چکا تھا، ٹیلی فون سیٹ کی پیشانی سے نمبر بھی نوٹ کروا دیا، پھر وہ ٹیلی فونک رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھا تو ساحل نے انسپیکٹر چیانگ شو کے حوالے سے متعدد سوال کر ڈالے۔ میں اسے اپنی ابتدائی زندگی سے متعلق جستہ بتا چکا تھا۔ سنگاپور گزارے ہوئے وقت میں چیانگ شو نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ میرے والد صاحب عابد علی کا گہرا دوست تھا۔ والد کے انتقال کے بعد چاچا پرتاپ سنگھ اور چیانگ شو نے حقیقی معنوں میں میرے سرپرست کا کردار ادا کیا تھا۔ پرتاپ سنگھ اب آن جہانی ہو چکا تھا۔ میں ساحل کو چیانگ شو کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا تو وہ اور میرے نزدیک آ گئی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے جڑی بیٹھی تھی۔ مزید قربت کا مطلب تھا کہ وہ میرے اندر اترنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ نیلگری کے کہے ہوئے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے بڑے واضح انداز میں مجھے باور کرایا تھا کہ جب بھی کوئی عورت تنہائی میں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو اس عورت کے جلو میں نیلگری میری خلوت میں اتر آئے گی۔ اس نے ایسا صرف کہا ہی نہیں تھا بلکہ ایک دو مرتبہ تو ثابت بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ اس وقت جانے کیوں میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال بجلی کے کوندے کی مانند چمکا اور میں نے چشمے زون میں فیصلہ کر لیا کہ اس خیال کو عملی جامہ پہناؤں گا۔ اس واقعہ میری نگاہ ساحل کے چہرے پر جمی تھی۔ میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو وہ جان نہیں سکتی تھی، تاہم میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چہرے کو دل کی کتاب کہا جاتا ہے۔ ساحل میرے ارادے کو بانپنے کی کوشش کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، وجدان تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں ایک ٹیسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے بدن میں ایک خفیف سی جرجری نمودار ہوئی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ اچانک تمہیں کس ٹیسٹ کی سوجی ہے؟ وہ ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی حیرت استجاب میں بدل گئی۔ کس قسم کا تجربہ؟ اس قسم کا تجربہ۔ میں نے یہ جملہ ادا کرتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی آغوش میں گرا لیا۔ پھر میرا چہرہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک مجھے تکنے لگی۔ اس کے اوسان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس نوعیت کی حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جذبات اور احساسات جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اس کی غزالی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا اور برائی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو نیلگری، کیسی ہو؟ نیلگری؟ ساحل نے جو حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی اچانک سطح آب پر ابھرتے ہوئے سرسراتی آواز میں دہرایا۔ میں نے کہا، ہاں نیلگری، میں تمہیں سے مخاطب ہوں۔ وجدان، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ساحل پوری طرح اپنے حواس میں آتے ہوئے بولی، میں ساحل ہوں۔ میرے اندر نیلگری کو کیوں پکار رہے ہو؟ نیلگری کو وہاں غیر موجود پا کر میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا بس ایسے ہی؟ وہ آسانی سے مطمئن ہونے والی نہیں تھی۔ تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے نیلگری کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے اس کے سوال کا خاموش جواب دیا۔ اس مرحلے میں الفاظ کو سہارا بنانا حماقت کے مترادف ہوتا۔ اس کے شنگریئی لب کسی انگارے کی مانند دہک رہے تھے۔ میں نے ان گلاب ہونٹوں کی تازگی سے اپنے وجود کو مہکا لیا۔ ساحل نے اس مخملی گرفت سے آزاد ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان شبنمی لمحات کی آتشی ساعتوں میں پہلی مرتبہ رچ کر ساحل کو پیار کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے جدا ہوتے ہوئے بولی، وجدان، تم پچھلی رات کے جاگے ہوئے ہو، تھوڑی نیند لے لو۔ نیند کے خمار سے تمہاری آنکھیں سرخ اور پلکیں بوجھل ہو رہی ہیں۔ میں اس وقت شدت سے نیند کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ کسی فرما بردار ننھے بچے کی طرح میں نے ساحل کی نصیحت پر عمل کیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ساحل نے ایک ٹانگ کو فولڈ کر کے گھٹنے کے خمیدہ حصے کو میرے لیے تکیہ بنا دیا۔ پھر وہ کسی ایکسپرٹ مساجر کی طرح اپنی مخروطی انگلیوں سے میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ اس کی ریشمی ہتھیلیوں کا اداز سر کے راستے میرے بدن میں اترنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نیند کی وادی میں
قدم رکھنے سے پہلے میں نے نیل گری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج کے تجربے نے میرے لیے سوچ کے کئی در کھول دیے تھے۔ نیل گری کا سنسنی خیز دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ ساحل میری تنہائی میں آنے کے باوجود بھی اول تا آخر ساحل ہی رہی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا نیل گری نے مجھے بے وقوف بنانے کے لیے وہ طوفان امیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ اپنے دعوے کی تصدیق کی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر وقت مجھے اپنی نگاہ میں رکھے، اور آج اس خیال کی توثیق بھی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا نیل گری مجھے صرف اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ دوسری عورتوں کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے اس نے وہ خطرناک چال چلی تھی، اور میں اس پر اعتبار کر کے اس کی چال میں آ گیا۔ وہ پراسرار ہستی مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، اور اس نے مجھے اپنا محبوب تسلیم کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنی جائیداد بنا کر رکھنے کے چکر میں تھی، اور مجھے کسی کی ذاتی پراپرٹی بن کر رہنا قطعاً قبول نہیں تھا۔ حالیہ تجربے نے نیل گری کا منصوبے کا راز فاش کر دیا تو مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے بعض نازک مواقع پر میری بھرپور مدد کی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے مجھے شدید حد تک کا احساس ہوا، اور نیل گری کا وہ تعاون اور مدد بھی مجھے خود غرضی کی ایک شکل نظر آئی۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ زیر بار کر کے مجھے پرتصرف حاصل کرنے کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اسی وقت یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں آنکھیں بند کر کے نیل گری پر بھروسہ نہیں کروں گا، اور اگر اس نے کسی چالاکی یا چال بازی کا مظاہرہ کرنا چاہا تو میں بھی جواباً اسی لیول کی عیاری اور شاطری دکھاؤں گا۔ وہ اگر نادیدہ اور پراسرار شکتیوں کی مالک ہے تو میں بھی کوئی ایسا گیا گزرا نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جاتا۔ میں چند روز تک سنجیدگی سے اگر کی ایڈوانس مشقیں کر لیتا تو اس باطنی قوت میں بے پناہ استعداد پیدا کر سکتا تھا۔ نیل گری کے خیالوں سے الجھتے ہوئے میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ کمرے کے باہر سے مجھے باتوں کی آواز آئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساحل کسی دوسری عورت سے بات چیت کر رہی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں روبی کا نام چمکا۔ امتیاز نے بتایا تھا کہ وہ 2 بجے تک واپس آئے گا۔ میں 11:30 بجے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اس کا مطلب تھا میں نے اچھی خاصی نیند لے لی تھی۔ روبی کی واپسی کا مجھے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ میں نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ بنگلے پر مسلح گارڈ نے ہماری جو خاطر تواضع کی تھی اس کے اثرات معدوم ہو چکے تھے، اور میں ہلکی پھلکی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر لاؤنج میں نے ساحل کو ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے پایا۔ میں نے اس عورت کو سلام کیا تو اس نے میرے لیے بھی ایک کرسی سیدھی کر دی اور نہایت ہی مہذب انداز میں مجھے بیٹھنے کو کہا۔ روبی اس میں بسما تھی، کبوتر کی آنکھ جیسی سرخی رکھنے والا یاقوتی اگر اپنی شان اور جاہ و جلال میں بے مثال ہے تو گلابی رنگت کے حامل یاقوت کے حسن اور دلکشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ روبی کی جلد شفاف اور رنگت بے داغ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا دستے قدرت نے میدے میں گلاب کی پتیوں کو گوند کر اسے تخلیق کیا ہو۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش اور جاذب نظر شخصیت تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 27 سال رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے قدرے جھیمپے ہوئے کہا، وجدان بھائی آپ ذرا ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، رات کا کھانا ہم امتیاز کے آنے کے بعد کھائیں گے۔ اس نے اتنی اپنائیت اور محبت سے مجھے بھائی کہا تھا کہ میرا دل مسرت سے بھر گیا۔ میں حقیقی خوشی کی فوار میں خود کو سرشار محسوس کرنے لگا۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہاں مجھے روبی کے بھائی کی حیثیت سے کیا کرنا ہے۔ امتیاز نے مجھے اپنے لیے نئے نام منتخب کرنے کو بھی کہا تھا، اور میں نے یہ کام انجام دے لیا تھا۔ میں نے روبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، امتیاز نے تمہیں ہمارے بارے میں مختصراً بتا دیا ہوگا، کچھ باتیں ساحل کی زبانی تمہیں پتہ چلی ہوں گی۔ ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اب میں وجدان نہیں اور یہ ساحل نہیں۔ آخری الفاظ میں نے ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم نے عارضی نام سوچ لیے ہیں؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، عارضی اور نقلی یہ ہمارے لیے ہوں گے، ورنہ دنیا والوں کے لیے تو یہی نام ایک دم اصلی کی حیثیت رکھیں گے۔ روبی نے پوچھا، وجدان بھائی آپ نے اپنے لیے کیا نام تجویز کیا ہے؟ میں وجی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ساحل الماس۔ ونڈرفل، روبی نے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت موزوں اور خوبصورت نام، اور تم دونوں پر جچتے بھی ہیں۔ پھر ہمارے درمیان کافی دیر تک خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ اس دوران میں ہم نے ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کر لیا۔ آپس میں یوں گل مل گئے کہ دیکھنے والا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ واقعی رشتہ داروں کی طرح ہی دکھائی دیتے تھے۔ خوش مزاجی نے بہت جلد تکلفات اور اجنبیت کے پردے اٹھا دیا تھا۔ لگ بھگ
وقت 7 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میزبان روبی نے فون اٹینڈ کیا، پھر لاؤنج میں آ کر مجھے بولی وجدان تمہارے لیے کال ہے۔ میں اٹھ کر اس بیڈ روم میں آیا جہاں ہمارے لیے فون مخصوص کیا گیا تھا۔ ریسیور کو میں نے کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا ہیلو ہیلو وجدان۔ دوسری طرف سے کہا گیا میں چیانگ شو بول رہا ہوں، تم نے اپنے اس انکل کو یاد نہیں؟ میں چیانگ شو کی آواز کو بخوبی شناخت کر چکا تھا۔ ہمارے درمیان رسمی الیک سلیک ہوئی، پھر اس نے سوال کیا مجھے تمہاری کال کے بارے میں پتا چلا تھا، کہو خاص بات تھی؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آبائی پاکستان کے شہر کراچی میں ہو۔ میں نے کہا انکل چیانگ شو بس آپ اس سے بات کو جی بہت چاہ رہا تھا اس لیے فون کر ڈالا۔ مجھے خاص بات یاد آ گئی اور میں نے پوچھا میرا فون ریسیور والے نے بتایا تھا کہ کل تمہارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تم اسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہاں تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا تھا، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ وہ میرا عزیز تمہارا بھی بہت کچھ لگتا تھا۔ وجدان اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا انکل آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بوٹا سنگھ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ بوٹا سنگھ کو تو کل میاں زاہد کے آدمی نے اغوا کر کے قتل کر ڈالا تھا اور چیانگ شو سنگاپور میں اپنے کسی عزیز کی حیثیت سے اس کے انتقال کی بات کر رہا تھا، بلکہ وہ تو بوٹا سنگھ کو میرا بھی رشتہ بتا رہا تھا۔ انسپیکٹر کے انکشاف نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا انکل میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ وجدان کیا تم بوٹا سنگھ کو بھول گئے ہو؟ میں بوٹا سنگھ کی قربانی کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے کہا لیکن اس کا قتل تو کل یہاں کراچی میں ہوا ہے اور آپ وہاں سنگاپور میں اس کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے، یہ بات مجھے الجھا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بوٹا سنگھ میرا بھی بہت کچھ لگتا تھا۔ وجدان میں نہیں جانتا تم کس بوٹا سنگھ کے قتل کی بات کر رہے ہو۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا البتہ میں جس بوٹا سنگھ کی موت کا ذکر کر رہا ہوں وہ تمہارے کاروبار کا نگران اعلیٰ تھا، عابد علی اینڈ سن کا مینیجر ادیڑ عمر بوٹا سنگھ، جو کل رات ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ اوہ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ تو آپ اس بوٹا سنگھ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اب آیا تمہاری سمجھ میں، چیانگ شو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور واقعی سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ بوٹا سنگھ انسپیکٹر چیانگ شو کا ایک دیرینہ جانکار تھا، اور جب میں چاچا پرتاپ سنگھ کے ساتھ بینکاک چلا گیا اور بعد ازاں میں ایک طویل عرصہ گولڈن ٹرائی اینگل اور شاولن ٹیمپل میں گزار کے بعد واپس سنگاپور پہنچا تو چیانگ شو کی زبانی مجھے پتا چلا کہ بوٹا سنگھ نامی اس شخص نے اپنی محنت سے میرے والد صاحب کے کاروبار کو بہت ترقی دی ہے۔ انسپیکٹر ہی نے بوٹا سنگھ کو عابد علی اینڈ کمپنی کا مینیجر مقرر کیا تھا۔ ان دنوں سنگاپور کے علاقے چائنا ٹاؤن کی ساگو اسٹریٹ پر میرے والد صاحب کا ایک جنرل سٹور ہوا کرتا تھا۔ اب یہ سٹور عابد علی اینڈ سن کے نام سے 3 بڑی دکانوں پر پھیل چکا تھا۔ اس شعبہ جاتی سٹور پر درجنوں ملازم بھرتی تھے جو سب بوٹا سنگھ کی نگرانی میں میرے والد کے لگائے ہوئے پیڑ کی آبیاری میں مصروف تھے۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے فورٹ کیننگ روڈ والے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کا بھی مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ چاچا خشونت سنگھ نے جس مونے سکھ کو ڈائری کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اس کا نام بھی بوٹا سنگھ ہی تھا۔ عابد علی اینڈ سن کا مینیجر بوٹا سنگھ اس وقت میرے دماغ سے نکل گیا تھا جب میں نے انسپیکٹر چیانگ شو سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے مینیجر کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انسپیکٹر سے اس سلسلے میں تعزیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ بوٹا سنگھ اس کا دوست اور درینہ شناسا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولا وجدان تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بزنس کی نگرانی کا کوئی معقول انتظام کر دوں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں انکل، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ آپ نے اپنے گھر اور عابد علی اینڈ سن کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی سلسلے میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ ریسیور میں مجھے انسپیکٹر چیانگ شو کی حیرت بھری آواز سنائی دی وجدان تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا کاروبار تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس سنہری موقع پر تم بزنس کو فروخت کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ تو عقل مندی نہ ہوئی۔ میں نے کہا انکل کچھ بھی ہو میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، آپ جلد از جلد میرے گھر اور بزنس کے لیے کسی مناسب خریدار کو تلاش کریں اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو امریکی ڈالرز میں تبدیل کروا کے مجھے بھجوا دیں۔ میں نے گزشتہ ملاقات پر آپ کو ایک پاور آف اٹارنی قسم کی دستاویز بھی تیار کروا کے دی تھی، آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تم مالک ہو، میں تمہاری بات ماننے سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو بتا دو مستقبل تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انسپیکٹر نے گہری اپنائیت سے پوچھا۔
पूछा। सच्ची बात तो यह है इस वक्त तक मेरे जहन में इस कसीर रकम के इस्तेमाल का कोई बाकायदा मंसूबा मौजूद नहीं था। मैंने गैर इरादी तौर पर इंस्पेक्टर को टालने के लिए कह दिया, अंकल मैंने मुस्तकिल तौर पर कराची में रहने का फैसला कर लिया है, अब जो भी कारोबार करूंगा यहीं पर करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चियांग शू ने दोस्ताना अंदाज में कहा, लेकिन इस मौका पर तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। अगर तुम इस मशवरे पर अमल करोगे तो इससे बहुत सौ को फायदा होगा और तुम अपने उस्तादों का कुछ एहसान भी कम कर सकोगे। इल्म, फन और तरक्की का ये सफर इसी तरह जारी रहना चाहिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अंकल आप किस किस्म का मशवरा देना चाहते हैं? वो बोला, तुम्हारा जो जी चाहे वो कारोबार करना, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जेरे निगरानी मार्शल आर्ट्स का एक इदारा जरूर कायम करना ताकि इन फनून की मुंतकिली का काम जारी रहे। ऐसा एक मुस्तनद और शानदार क्लब मेरे मंसूबे में शामिल है अंकल। मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया, इंशाअल्लाह मैं फनून हरबो ज़रब को फैलाने के लिए मौसर इक़दामात करूंगा। इंस्पेक्टर चियांग शू ने इख्तितामी गुफ्तगू करते हुए कहा, ठीक है वजदान, इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं कल ही सागुआ स्ट्रीट वाले शोभा जाती स्टोर पर पार्क के सामने वाक़या तुम्हारे घर को फरोख्त करने के लिए चाराजोई करता हूँ। मैंने मुनासिब और भरपूर अंदाज में इंस्पेक्टर चियांग शू का शुक्रिया अदा करने के बाद फोन बंद कर दिया। पाकिस्तान का वक्त सिंगापुर के वक्त से 3 घंटे पीछे है। मेरे बेडरूम का दीवार गिर क्लॉक इस वक्त 7:30 का वक्त बता रहा था। मैं कमरे से निकला और फ्लैट के लॉन्ज में बैठकर साहिल और रूबी से बातें करने लगा। इम्तियाज रात 10 बजे लदा फंदा वापस आया। इसके साथ इश्तियाक को ना देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो मुझे बता चुका था कि इश्तियाक इसके छोटे भाई की हैसियत से वहाँ रहता है। मैंने इम्तियाज से पूछा, इश्तियाक कहाँ है? वो आज दुबई चला गया है। दुबई? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया, मगर तुमने तो कहा था कि वो मेरी बात को कता करते हुए बोला, मैंने जो पहले तुमसे कहा था इसे भूल जाओ। नई पॉलिसी ये है कि इश्तियाक काफी अरसे से रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की ट्राई कर रहा था। यहाँ के अक्सर लोगों को भी मैंने इसी किस्म की बातें बता रखी है। आज इश्तियाक दुबई रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो एक लम्हे को रुक कर मेरी जानब देखने लगा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और कल से रूबी के स्कूल में भी समर का आगाज हो रहा है। अब 2-2.5 माह तक ये स्कूल नहीं जाएगी। इस फ्लैट में सिर्फ 2 जोड़े रहेंगे, एक मैं और रूबी और दूसरा वजीह और अलमास। साहिल ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। ओह, वो चौंक उठा, फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों के नाम मुझे पसंद आए। मैंने कहा, जब एक जोड़े में रूबी मौजूद हो, दूसरे में कम से कम डायमंड तो होना चाहिए ना? जरूर जरूर, वो असबाज में सर हिलाते हुए बोला, और तुम्हारे इस डायमंड के जिक्र पर मुझे याद आया कि मिस्टर आर्मर इस कीमती पत्थर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। वो बरतानवी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, जिसकी दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। मैंने कहा, इस व्यापार से अंदाजा लगाया जा सकता है नील आर्मर की माली हैसियत क्या होगी, क्योंकि डायमंड की पत्थरों में इस वक्त वही वैल्यू और मुकाम है जो फूलों में गुलाब का, फलों में आम का और जंगल में शेर बब्बर का होता है। तुम मिसालें अच्छी देते हो वजदान, रूबी ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारे बयान से जुमले में जान पड़ जाती है। इम्तियाज बोला, मिस्टर नील आर्मर डायमंड इंडस्ट्री तक ही नहीं है, वो एक बहुत बड़े बैंक के मालिक भी हैं। इसके अलावा भी इनके सैकड़ों बिजनेस होंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा तफसील मालूम नहीं। एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की कि इम्तियाज बातें करते करते अचानक नील आर्मर का तज़किरा ले बैठता। मेरे जहन में इसका जो सबब था, इसकी तस्दीक के लिए मैंने पूछा, इम्तियाज लगता है आज नील आर्मर से तुम्हारी भरपूर मुलाकात हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ताइदी अंदाज में बोसारा हिलाते हुए बोला। पहले इनकी आमद पर कभी कभार ही एक आध बात हो जाती थी, मगर आज वो बहुत दोस्ताना मूड में थे। बातें करते रहे। इन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ भी किया, मैं दंग रह गया। कैसा इंकिशाफ? साहिल ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सवाल दाग दिया। तजस्सुस तो मुझे भी था, ताहम मैंने महज अपनी तसल्ली के लिए ही इम्तियाज को देखने पर इक्तफा किया। इम्तियाज ने बताया, ये बात तो मुझे पहले मालूम थी कि वो किसी बैंक के मालिक है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो बैंक किस नौइयत का है। मेरा तो यही ख्याल था कि जिस तरह के दूसरे बैंक होते हैं वो भी वैसा ही होगा। दोस्त, नील आर्मर का बैंक किस किस्म का है? मैंने पूछा। वो बोला, इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए रकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ सोने से अकाउंट खोला जाता है, और इस नौइयत के बैंक को गोल्ड अकाउंट बैंक कहा जाता है। मैंने गोल्ड बैंक अकाउंट का जिक्र सुना था, इसलिए मेरे लिए ये अचंभे की बात नहीं थी। इस नौइयत के बैंक में कम से कम 5 ग्राम सोने से अकाउंट खोला जा सकता है।
हमारे दरमियान थोड़ी देर तक मिस्टर नील आर्मर और इसकी खूबसूरत सेक्रेटरी मिस शीबा के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर हमने एक साथ मिलकर डिनर किया। खाने पीने की पेशतर चीजें इम्तियाज अपने साथ बाहर से लाया था। खाने से फारग होने के बाद रूबी और साहिल तो एक कमरे में बैठ गयी। मैं और इम्तियाज दूसरे कमरे में गपशप करने लगे। वो अपने साथ जो बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भरकर लाया था, पहले तो इसकी तफसील बताने लगा। वो हमारे लिए कई जोड़े कपड़े और मेकअप का मुकम्मल सामान और लवाजमात लेकर आया था। इसने कहा, वजदान तुम्हारा शेव काफी दिनों से बड़ा हुआ है। आज तुम शेव तो बनाओगे मगर मूंछें छोड़ दोगे। तुम्हारा शेव खासा घना है। चंद रोज में तुम्हारी आलीशान मूंछें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा तुम सर के बाल थोड़े से बढ़ाकर साइड मांग निकालना शुरू करोगे। लिबास के सिलसिले में तुम हमेशा ये ख्याल रखोगे कि तुम्हें अपनी शर्ट को पतलून के अंदर नहीं करना, ओपन एंड फ्री छोड़ देना है। इस तरह तुम्हारे हुलिये और स्टाइल में नुमाया तब्दीली आ जाएगी। साहिल भी विदेशी पहनावे को तर्क करके शलवार कमीज और दीगर इजी हैंडल ड्रेस इस्तेमाल करेगी। बालों को बांधने की बजाय खुला छोड़ा जा सकता है। अगर तुम लोग इतना भी कर लो तो तुम्हारे गेटअप में इतना फर्क आ जाएगा कि दुश्मनों से अपनी शनाख्त छुपाने के लिए तुम लोगों को किसी किस्म के स्पेशल मेकअप की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं इम्तियाज की जहानत का कायल हो गया। वो बहुत मुफीद और मौका की बातें कर रहा था। इसके बाद हमारे दरमियान चंद लम्हे तो इधर उधर की बातें होती रही। फिर वो असल मौजू की तरफ आ गया और मुझसे मेरी कहानी सुनने की फरमाइश करने लगा। मैं अपने जहन में एक मुकम्मल कहानी का खाका तैयार कर चुका था जिसमें मरकजी किरदार में खुद था। अजीम अलावा मैंने बहुत कम किरदारों को इस कहानी में शामिल किया था। ये कहानी चौधरी नवाजिश अली और मेरे वालिद आबद अली के माबैन पैदा होने वाली दुश्मनी से शुरू होती थी। मेरे वालिद मुझे और मेरी वालदा को लेकर पाकिस्तान से सिंगापुर जा पहुंचे। इसके बाद चौधरी के भेजे हुए खबीस दारा का तवील तस्करा था और हमारे मार्गों की तफसील थी। दोस्तों और दुश्मनों के छोटे मोटे किरदार भी आते जाते रहे। मैं दुश्मनों को खत्म करते हुए अपने वालदन के लहू का हिसाब लेने के लिए पाकिस्तान आया था और यहाँ चौधरी नवाजिश अली मेरा असल टारगेट था। मैंने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने से लेकर अब तक के हालात और वाक़यात मनो अन इम्तियाज के गोश गुजार कर दिया था। सरे दस्त मैंने मतरुक कुएं में दफन लगभग 4 अरब मालियत के सोने का राज इम्तियाज को नहीं बताया था। यही वो वाद चीज थी जो मैंने इससे छुपाई थी। मैं फिलहाल एहतियात के पेश नजर ऐसा कर रहा था। इसमें मेरी कोई बदनीति या चाल शामिल नहीं थी। मैं कोई मुनासिब मौका देकर इम्तियाज को इस राज में जरूर शरीक कर लेता। निसब शब के बाद रूबी हमारे कमरे में चली आई। साहिल इसके साथ थी। रूबी ने हम दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, क्या आज सोने का इरादा नहीं? इसको तो काफी देर से जुमाइयां आ रही हैं। इम्तियाज उठकर खड़ा हो गया। फिर टेलीफोन सेट की जानब इशारा करते हुए बोला, अगर तुम्हें इसकी जरूरत न हो तो मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं। दरअसल मुझे एक अहम कॉल का इंतजार है जो रात में किसी वक्त भी आ सकती है। तुम फोन को बेखुशी ले जाओ। मैंने कहा, फिलहाल मैं इसे इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता। वो कमरे से जाने लगा तो मेरी जानब देखते हुए बोला, वजदान, मुमकिन है रात के किसी पहर में मुझे तुम्हारे बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पेश आ जाए। तुम ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहना। क्यों भाई? मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा। खैरियत तो है, तुम्हें इस किस्म की जरूरत क्यों पेश आने लगी? वो तामल करते हुए बोला, मैंने अभी जिस अहम फोन कॉल का जिक्र किया है इसका तल्लक एक सरप्राइज से है। अगर मेरी हस्बे मंशा मुझे इतला दी गई तो फिर मैं तुम्हें जरूर डिस्टर्ब करूंगा। इससे तो ये जाहिर होता है कि इस सरप्राइज का ताल्लुक वजदान से है। साहिल ने एक अहम नुक्ते की जानब इशारा किया। क्या मैं सही कह रही हूँ? वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। मैंने कहा, ऐसा कौन सा सरप्राइज है मेरे दोस्त जिगर? वो मुझे मखसूस अंदाज में मुखातब करते हुए ठहरे हुए लहजे में बोला, अगर वक्त से पहले बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा? फिर इसने रूबी के कंधे पर हाथ रखते हुए हम दोनों की जानिब बारी बारी देखते हुए कहा, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड। हमने भी जवाबन इन्हें शब बखैर कहा और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ताहम मैंने दरवाजे को बुलेट करना जरूरी न समझा। मुझे यकीन था कि हमारी इजाजत के बगैर वो इस बेडरूम में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। तन्हाई मैसर आते ही साहिल अल्फाज की हालात के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। इसने मुझे मुखातब करते हुए कहा, वजदान, तुमने दोपहर में मुझे नीलगिरी क्यों कहा था? हमारी दोस्ती और ताल्लुक जिस मरहले में दाखिल हो चुका था वहाँ साहिल से नीलगिरी के हवाले से खुलकर बात करना जरूरी हो गया था, खास तौर पर जब से नीलगिरी की चाल मुझ पर खुली थी। मैं अपने दिल में इसके लिए खफगी के जज्बात रखता था। मैंने निहायत ही मुख्तसर और जामिया अल्फाज में साहिल को नीलगिरी के दावे और तरीका वारदात के बारे में बता दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनती रही
ہی پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، وجدان یہ تم کہہ رہے ہو اس لیے میں یقین کر لیتی ہوں، ورنہ عقل ان باتوں کو ماننے سے انکار ہی ہے۔ میں نے کہا عقل ایک محدود شے کا نام ہے اور قدرت نے ایسی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں اور ان قوتوں کے حامل افراد ایسے عجوبہ روزگار ہیں کہ عقل ان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے انہیں ماورائے عقل اور مابعد وغیرہ کے کھانے میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کیا یہ سچ ہے کہ نیلگری میرے جسم کے ساتھ تمہاری تنہائی میں آ چکی ہے؟ ہاں، یہ 100% سچ ہے، میں نے براہ راست مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری خلوت میں کس حد تک داخل ہوئی تھی؟ اس نے تیکھے اور معنی خیز انداز میں پوچھا۔ جس حد تک میں نے اسے اجازت دی، میں بھی معنی خیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ کبھی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکی۔ وہ متذبذب نظر آنے لگی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے کسی عورت کا شوہر ان عورتوں سے مراسم قائم کر لے تو اس بیوی کے چہرے نمودار ہوتے ہیں۔ ساحل کی یہ کیفیات صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ ظاہر ہے اس صورت میں کسی دوسری عورت کا سایہ بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا تو اسے تکلیف پہنچنا لازمی بات تھی۔ وجدان، ساحل میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں پوچھو، بتانے والی بات ہوئی تو ضرور جواب دوں گا۔ گویا تم نے جواب دینے سے پہلے ہی ایک کڑی شرط عائد کر دی۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے ساحل، میں پہلو تہی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، اور اپنے خود ساختہ اصول کی روشنی میں فیصلہ بھی تم ہی کرو گے، آیا میرا سوال جواب کے قابل ہے یا نہیں؟ اچھا بابا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور مدبرانہ انداز میں بولی، وجدان، میری معلومات اور مشاہدے کے مطابق ہر قسم کے لوگ تمہیں محبت میں گرفتار ہیں، ان میں لڑکیوں اور عورتوں کی غیر معمولی تعداد ہے، اور اب یہ پراسرار ہستی نیلگری بھی اسی قطار میں آن کھڑی ہوئی ہے۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟ یہ سوال وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکی تھی، مگر ہر بار اس انداز مختلف ہوتا تھا۔ میں نے ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا، ساحل، میں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں جان دینے اور لینے کی بات کر رہی ہوں اور نہ ہی اس قسم کی محبت میرا موضوع ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تم ہر دفعہ بڑی خوبصورتی سے میرے سوال کے حصار سے نکل جاتے ہو، مگر آج میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں بتانا ہوگا تو تم نے اپنی زندگی میں کس سے محبت کی ہے، اور اس محبت سے میری جو مراد ہے وہ تم بخوبی سمجھ رہے ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میری ایسی قسمت کہاں کہ مجھے کسی سے اس قسم کی محبت ہو جائے جس نوعیت کا تم تذکرہ کر رہی ہو، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اس سے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے کسی حصار کا ذکر کیا تھا، کیا تم مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا رہی ہو؟ شروع کر دی تم نے گڑبڑ۔ وہ ایک اندازے دل ربائی سے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں نے کب چھوڑنے کو کہا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں میں میرا دھیان نہ بٹاؤ وجدان۔ میں نے کہا، تمہارا دھیان اگر بٹ سکتا ہے تو بہت پہلے تم اپنے سوال کو بھول چکی ہوتی۔ تم مضبوط قوت ارادی کی مالک ہو ساحل۔ میں اس وقت اپنی تعریف نہیں بلکہ اپنے سوال کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ جواب تو میں تمہیں دے چکا، اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے بچوں کی طرح میرا سینہ کوٹتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، اگر میں شرافت سے نہیں مانا تو کیا تم کوئی بدماشی وغیرہ بھی دکھا سکتی ہو؟ بالکل دکھا سکتی ہوں۔ اتنا کہتے اس نے دھکا دے کر مجھے بستر پر گرا دیا، پھر میرے قریب بیٹھتے ہوئے دھمکی امیز انداز میں بولی، شریف انسان کی بدماشی بڑی قیامت خیز ہوتی ہے وجدان۔ میں وہ پہلے والی چھوئی موئی دنو نہیں رہی جو ہر وقت بچوں ایسی حرکتوں میں مشغول رہتی تھی۔ تمہارے ساتھ نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے، تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ آخری جملہ اس نے ذومانی انداز میں ادا کیا تھا۔ ساحل کی بے باکی بہادری اور جارحیت آمیز انداز کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ آج دوپہر والے واقعے کے بعد سے اس کا حوصلہ کھل گیا تھا، اس کے انداز میں بے پناہ اعتماد آ گیا تھا اور اس کے عزائم تشویشناک دکھائی دیتے تھے۔ ساحل کے اندر جو یہ تبدیلی آئی تھی، اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ موقع تو اسے میں نے ہی فراہم کیا تھا۔ شاید وہ میرے اشارے کی منتظر تھی اور میں فی الحال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ساحل خاموش نظر سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے خیالات کے بھنور سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میں ایک زہریلا انسان ہوں۔ تمہیں اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو مجھ سے فاصلے پر رہا کرو۔ تمہارا یہ زہریلا پن دوپہر میں کہاں چلا گیا تھا وجدان؟ وہ شرارت میں
आमेज मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाते हुए बोली। मैं बुखला गया और लाजवाब होकर इसका मुंह तकने लगा। वो गहरी संजीदगी से बोली, वजदान, अगर वाकई तुम्हारे साथ किसी किस्म के जहरीलेपन का मसला है तो तुम बेफिक्र रहो, मैं खुद तुम्हारा इलाज कराऊंगी। मैंने शदीद हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम मेरा इलाज कराओगी, मगर किससे? एक लेडी डॉक्टर से, वो ठोस लहजे में बोली। ये तुम क्या कह रही हो साहिल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इसने कहा। मैं दिन में अपनी किसी नस्वानी मसले पर रूबी से बात कर रही थी तो इसने मुझे बताया कि एक निहायत ही माहिर लेडी डॉक्टर इसकी दोस्त है और वो खास तौर पर पेचीदा और मोहलक इमराज का इलाज करने के लिए मारूफ है। मैं कल तुम्हें इस लेडी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। साहिल तो बहुत तेजी से पेशकदमी पर आमादा नजर आती थी। वो मेरे एक एक मामले को गहरी फिक्रमंदी से देखने लगी थी, जो मेरे लिए शदीद फिक्रमंदी की बात थी। अगर मैं इस सैले आब के सामने कोई मजबूत बंद न बांधता तो मुझे अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार नजर आता था। मैंने एक तकिया उठाया और बिस्तर से नीचे उतर आया। वो हैरानी से मेरी जानब देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो वजदान? मुझे नींद आ रही है, मैंने एक मसनूई जमाही लेते हुए कहा। मैं अब सोना चाहता हूँ। वो चहक कर बोली, सोने के लिए तो ये बेड इजाद किया गया है और तुम इधर कालीन पर डेरा लगाना चाहते हो। बेड पर तुम सो जाओ। मैंने कहा, मैं इधर ही ठीक हूँ। नीलगरी की धमकी से डरते हो? इसका लहजा मानी खेज हो गया। मैं नीलगरी की धमकी से ज्यादा तुम्हारी बेबाकी से डरने लगा हूँ साहिल। इसने खिलखिलाकर एक कहकहा लगाया और छेड़ने वाले अंदाज में बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही वजदान हो जो 10-12 अफराद को चुटकियों में मसल डालता है। जुराइम पेशा अफराद इसका नाम सुनकर कांप उठते हैं और चौधरी नवाजिश अली जैसा ताकतवर शख्स इसे खुद से दूर रखने के लिए अपने दर्जनों गुर्गों को मैदान अमल में उतार चुका है। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वो हजान खेज में बोला, ये कॉल इसी सिलसिले की कड़ी है। मैंने पूछा, और वो सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज तक पहुँचने के लिए हमें इस फ्लैट से जो फासला तय करना होगा। वो दबे जोश के साथ बोला। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, तुम भी फौरन रेडी हो जाओ। जाना कहाँ? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। ग्रीन बेल्ट के एक बंगले में। ग्रीन बेल्ट के नाम पर मुझे एक झटका लगा। मैं इज़्तिराबी लहजा इख्तियार करते हुए कहा, इस इलाका मियाँ जाहिद हुसैन के गिरोह के कुछ अफराद भी एक बंगले में रहते हैं। एग्जैक्टली। इसकी आवाज खासी बुलंद हो गई। इसी बंगले में दाखिल होना है जिगर। मैंने चुकन्ना नजर से इसे देखा। पूछा, कोई खास बात है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इससे ज्यादा खास और क्या होगी? कुछ वजाहत इस सरप्राइज की भी तो करो दोस्त। जिगर, मैंने मीर बख्श का सुराग लगा लिया है। मैं बेसाख्ता उछल कर रह गया। मैंने हैरत अमेज खुशी से इसकी तरफ देखा। क्या वाकई? यस, इसने असबाद में सर हिलाते हुए कहा। मैंने एक नजर बेखबर सोई हुई साहिल पर डाली और दोबारा इम्तियाज की जानिब मतवज्जो हो गया। यार, ये इतनी बड़ी खबर है कि तैयारी में एक लम्हा भी जाया नहीं किया जा सकता। बस मैं लिबास तब्दील कर लूं। ठीक है, मैं लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इम्तियाज ने कहा, साहिल को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैंने रूबी को हर बात समझा दी है। हमारी वापसी से पहले अगर साहिल बेदार हो गई तो रूबी इसे परेशानी से बचा लेगी। मैंने असबाद में सर हिलाने पर इत्तफाक किया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि अंदर एयर कंडीशनर चल रहा था। मैं सीधा वाशरूम में घुस गया। मीर बख्श को हमसे जुदा हुए लगभग 24 घंटे गुजर गए थे। मियाँ जाहिद हुसैन वाले होटल में क्याम के दौरान में वो गुज़श्ता रात आखिरी पहर गायब हो गया था। साहिल का शक दुरुस्त साबित हुआ। इसे मियाँ जाहिद के इमा पर ही गायब किया गया था क्योंकि इम्तियाज इसकी मौजूदगी एक ऐसे बंगले पर बता रहा था जो मुबीना तौर पर मियाँ जाहिद हुसैन के आदमियों के इस्तेमाल में था। मीर बख्श के बारे में मिलने वाली इस इतला ने मेरे रगों पे में मुसरत हमें सनसनी दौड़ा दी। वो मेरा सच्चा दोस्त और वफादार साबित हुआ था और अब इसे मेरी मदद की अशद जरूरत थी। मेरे दिल से दुआ निकली कि हमारे दिल वहाँ पहुँचने तक वो जिंदा और सलामत हो। मीर बख्श के बारे में सोचते हुए मैंने 2 मिनट में कपड़े बदले और तीसरे मिनट पर इम्तियाज के साथ खड़ा था। इसने मुझ पर एक तनकीदी निगाह डाली और पूछा, कोई हथियार वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं। मैंने नफी में गर्दन हिला दी। कहो तो ले आऊं? बैग के अंदर एक पिस्टल रखा है जो मैंने गुज़श्ता रात शाहीन कम्प्लेक्स के नजदीक एक मार्के में मियाँ जाहिद के बंदों से छीना था। इम्तियाज ने अपने लिबास से एक स्टील बॉडी पिस्टल निकाला और मेरी जानब बढ़ाते हुए बोला, इसे अपने पास रख लो, पूरी तरह लोड है, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। मैंने पिस्टल की जानब हाथ बढ़ाते हुए सवालिया नजरों से इसे देखा और कहा, और तुम? मेरे पास है असला। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए बोला और उठकर खड़ा हो गया। चलो आओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगले ही लम्हे हम दोनों फ्लैट से बाहर थे। हमने निहायत ही मोहतात अंदाज में जीने तय किए और बिल्डिंग के दाखिली गेट पर पहुंच गए। इस गेट की एक चाबी बिल्डिंग के तमाम मकीनों के पास रहती थी ताकि वक्त बे वक्त इसे अपनी सहूलत और जरूरत के तहत खोला जा
सके। अमूमन रात 12 बजे ये गेट बंद कर दिया जाता था। इम्तियाज ने गेट खोला और बाहर आकर दोबारा लॉक कर दिया। बिल्डिंग से बाहर आकर इम्तियाज पैदल ही एक जानब चल पड़ा और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मेरे जुमले की तह तक पहुंच गया। जल्द से बोला, हम एहतियातन थोड़ा पैदल चलेंगे वजदान, तुम फिक्र न करो। इधर कैफे डी खान के नजदीक हमारे लिए एक गाड़ी तैयार खड़ी है। 2 गलियां घूमने के बाद हम कैफे डी खान के पास पहुंच गए। इम्तियाज एक येलो कैब की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ वजदान, हम इस गाड़ी में जाएंगे। येलो कैब हमारे अंदर बैठते ही स्टार्ट हो चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर एक ड्राइवर सूरत शख्स मौजूद था। हमारे बैठते ही इसने येलो कैब आगे बढ़ा दी। मैंने इम्तियाज को मुखातब करते हुए कहा, क्या हम इस टैक्सी में ग्रीन बेल्ट तक जाएंगे? ये देखने में एक टैक्सी है, इम्तियाज ने बताया, मगर हमेशा प्राइवेट इस्तेमाल में रहती है। जावेद को अपना ही बंदा समझो। इसने ड्राइवर की जानब इशारा करते हुए कहा, वैसे हम जिस किस्म के मिशन पर जा रहे हैं इसमें टैक्सी का इस्तेमाल ज्यादा मौजूद रहता है। येलो कैब मेन तारक रोड को छोड़कर शाहरा कायदीन पर आ गई। मैंने इम्तियाज से पूछा, यार तुमने ये नहीं बताया मीर बख्श का सुराग तुमने कैसे लगाया है? ड्राइवर जावेद को इम्तियाज अपना ही बंदा कह चुका था, इसलिए इसकी मौजूदगी में मीर बख्श का तज़किरा किया जा सकता था। इम्तियाज ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, ज्यादा तफसील सुनाने का तो अभी वक्त नहीं, मुख्तसर इतना जान लो कि मैंने आज सुबह ही मीर बख्श की तलाश शुरू कर दी थी। मियाँ जाहिद हुसैन और इसके गुर्गे मेरा खुसूसी टारगेट थे। बिल आखिर मेरी ये तलाश कामयाब रही। मेरे एक साथी ने थोड़ी देर पहले इतला दी कि मीर बख्श इस वक्त ग्रीन बेल्ट वाले बंगले में मौजूद है। एक लम्हे का तवक्कुफ करके इसने मेरी जानब देखा और पूछा, कहो वजदान, ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? फैंटास्टिक, मैंने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। येलो कैब ने शाहरा फैसल को अबूर करने के बाद एक सर्विस रोड पकड़ ली। फिर चंद गलियों में से गुजरकर वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच गई। खिलाफे मामूल हमारी गाड़ी ने रेलवे लाइन को ऊपर से क्रॉस करने की बजाय इसके नीचे एक पुलिया में राह ली और दूसरी जानब पहुंच गई। हम लोग ई मार्केट में से गुजरे। फिर चंद लम्हे एक नाले के साथ साथ सफर करते रहे। अब हम ग्रीन बेल्ट के इलाके में थे। इम्तियाज ने एक गली के कोने पर येलो कैब रखवाई और जावेद को वहीं इंतजार करने का कहकर गाड़ी से नीचे उतर आया। मैंने भी इसकी तकलीद की। हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इम्तियाज ने सरगोशियाना लहजे में कहा, इस बंगले का मेन गेट दूसरी गली में है। हम इस वक्त बंगले की अकबी गली में हैं। तुम ये बात तो समझ ही गए होगे कि हमें बंगले में कहां से दाखिल होना है। अच्छी तरह समझ गया हूँ यार, इसने कहा। मेरी आखिरी इतला तक मीर बख्श जिंदा था। हमें इसे यहाँ से जिंदा ही ले जाना है वजदान, चाहे इसके लिए हमें मियाँ जाहिद के आदमियों की जिंदगियों से क्यों न खेलना पड़े। जिंदगी और मौत की बसात मियाँ जाहिद ने बिछाई है, मैंने गंभीर आवाज में कहा, और इस बसात पर मुझे खेलने की खुली दावत भी दी है। खेलूंगा तो मैं जरूर और खुल कर खेलूंगा। तुम्हारे अज़ाइम में खासी संगीनी महसूस कर रहा हूँ। मैं, इम्तियाज ने चौंक कर कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ यार, मैं पुरसोच अंदाज में कहा। इम्तियाज एक बंगले के पिछवाड़े रुक गया और एक जानब देखते हुए बोला, हमें इस बंगले के अंदर दाखिल होना है। मीर बख्श यहीं पर है। मैंने गली में दोनों जानब दूर तक निगाह दौड़ाई। हर तरफ खामोशी का राज था। ये चूंकि एक अकबी गली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। ये एक तरह से हमारे लिए खासा सूदमंद था। इस गली की गहरी तारीकी में हम किसी की निगाह में आए बगैर अपना टारगेट खुश असलूबी से निपटा सकते थे। इम्तियाज ने रेस्ट वॉच पर नजर डाली। वेस्ट एंड वॉच। अंधेरे में भी इसे वक्त बता दिया। वो धीमे लहजे में बोला, 3:30 बजे हैं। बंगले के अंदर मौजूद सन्नाटे से मालूम है कि वो लोग सो गए हैं। सो गए हैं, मैंने हैरत से दोहराया। रात आखिरी पहर तो यकीनन सब सो ही रहे होते हैं यार। इम्तियाज ने कहा, जिगर जिगर, ये रात का आखिरी पहर शरीफ लोगों के लिए है। इस बंगले के मकीनों के लिए तो अभी होने वक्त हुआ है। फिर इसने एक आंख दबाई और बोला, मेरी इतलात के मुताबिक आज रात यहाँ राग रंग की महफिल भी थी। चंद माहिर नाचने वालियाँ बुलाई गई थी। रात आखिर तक वो नाच नाच कर खुद को तोड़ती, थक कर चूर हो जाती, अपने तमाशबीनों को थकाने में मसरूफ हो जाती। इस वक्त तक तमाम मेहमान और मेजबान एक दूसरे में खो गए होंगे। हर कोई दूसरे में खुद को ढूंढ रहा होगा। इस कार्रवाई के लिए ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है और हमें इस सुनहरी मौका से फायदा उठाना है, मैंने सनसनी खेज लहजे में कहा। इस वक्त मुझे अपने बाजुओं में बिजली सी दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। इम्तियाज मानी खेज अंदाज में सार हिलाते हुए बंगले की बाउंड्री वाल का जायजा लेने लगा। मज़कूरा दीवार बेमुश्किल 5 फुट ऊंची थी। हम आसानी उछक कर बंगले के अंदर पहुंच सकते थे। वो बंगला गली के आखिरी सरे पर वाक़या था और खासा गैर मालूम होता था।
आबाद बंगलों से वो काफी हटकर था। शायद एडवांटेज की बदौलत मियाँ जाहिद के बंदों ने इसे अमाजगा बनाया हुआ था। इस गली के बेशतर बंगले खाली थे, 4 जेरे तामीर भी नजर आए। क्या ख्याल है जिगर? इम्तियाज ने सरगोशियाना अंदाज में इस्तफसार किया। इधर से इधर हो जाएं। इसके साथ ही इसने हाथ से मखसूस इशारा भी किया। मैंने कहा ये तो करना ही होगा यार, लेकिन एक बात मुझे उलझा रही है। ऐसी कौन सी बात है भाई? तुमने टैक्सी को गली के इस सरे पर खड़ा कर दिया है। मैंने येलो कैब की सिमत इशारा करते हुए कहा, जबकि गली के इस सरे पर वाक़या है। इसमें क्या मसलहत है भाई? मसलहत ये है कि मैं मियाँ जाहिद के आदमियों को किसी किस्म के शक में मुब्तला होने का मौका नहीं देना चाहता। इम्तियाज ने बताया, अगर गाड़ी को इस तरफ खड़ा कर दिया जाता तो वो इन लोगों की नजर में आ सकती थी। वो फौरन ये जानने की कोशिश करते कि इस टैक्सी में कौन आया है और वो किस बंगले में गया है, जबकि गली का दूसरा रोशन और आबाद है। इधर 1-2 गाड़ियां भी खड़ी हैं, लिहाजा परेशानी या तशवीश की कोई बात नहीं। यू आर राइट, मैंने इसका कंधा थपकते हुए कहा। आइंदा 2 मिनट के अंदर हम बंगले के अंदर थे। बंगले की इस अकबी हिस्से में एक छोटा सा लान बना हुआ था, जिसके वस्त में जुजबी घास दिखाई दे रही थी, गोया वहाँ घास उगाने की कोशिश की जा रही थी। ये खामोशी नहीं मदहोशी है, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। मदहोश उड़ाती है जिगर, और यहाँ भी शबाब और मद का आम इस्तेमाल हुआ है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बात इतनी वाज़ेह थी कि ना समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात में सर हिलाने के बाद पूछा, क्या प्रोग्राम है यार? डबल प्रोग्राम, वो मानी खेज अंदाज में बोला। डबल प्रोग्राम क्या मतलब? हम इन दोनों पहलुओं वाले रास्तों से अलग अलग चलते हुए इमारत के सामने वाले हिस्से में पहुंचेंगे। इम्तियाज ने 5 फुटी गुजरगाह की जानब इशारा करते हुए कहा। ऑल राइट, इम्तियाज ने 2 टोक लहजे में कहा और अपने लिबास में से लंबी नाल वाला एक रिवाल्वर बरामद कर लिया। ऐसा खौफनाक रिवाल्वर मैंने शान कॉनरी अल मारूफ जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्मों में हीरो के पास देखा था। एन फेलिमिंग का ये जासूसी किरदार आलमगीर शोहरत का हामिल है। शान कॉनरी के बाद और भी बहुत से हीरोज इस किरदार में तबाह आजमाई कर चुके हैं। इम्तियाज को दिखाने के लिए मैंने भी चाइना मेड स्टील बॉडी पिस्टल हाथ में ले लिया और इसकी नाल को एक बोसा देने के बाद मैं अपने मुंतखब रास्ते की जानब दबे कदमों बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं बंगले के दाएं पहलू का सफर पूरा करके सामने वाले हिस्से में पहुंच गया। मैंने गैर इरादी तौर पर बाएं जानब देखा। इम्तियाज मुझे वहां नजर नहीं आया। मेरी निगाह के सामने बंगले का मेन गेट था। मैंने दाएं बाएं चौकन्ना नजर से देखा, वहां किसी जीरू के आसार दिखाई नहीं दिए। मैं दबे कदमों गेट की जानब बढ़ गया। गेट मुकफ्फल नहीं था, सिर्फ अंदर से कुंडी लगाई गई थी। मैंने बेआहिस्तगी गेट की अंदरूनी कुंडी खोल दी ताकि बेदिक्कत वापसी हमें किसी वक्त दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंने इम्तियाज ने इसे डांट पिलाई और कहा, अगर बॉस ने तुम्हें बोलने की इजाजत दी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम सवाल पर सवाल किए जाओ। अब अपनी चोंच बंद रख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हिम्मत करके बोली, इन तीनों की चाहे तुम लोग खाल नोच डालो। इसका इशारा हनीफ, जब्बार और उस्मान की जानिब था। लेकिन मुझे और मेरी लड़कियों को कुछ न कहना, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। किसी के रोजगार पर लात मारना अच्छी बात नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।